समन्तसखबलेषु अत्र गच्छन्तु धीवतां सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमुखदं भद्रन्ताति नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इति पिसो भगवायारां सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगातो लोकविदो वनुत्तारो पुरीसधम्मसां सत्तादेवा मनुष्याणां बुद्धो भगवान् सुवाकातो भगवत धम्मा सन्दिटेको यकालिको एहि पासि योपन्नैको पच्छतं वेदितव्यो वियोइति सुपटिपन्नो भगवतो सावगम् उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायापटिपन्नो भगवतो सावकसं सा भगवतो सावकसङ्गो आहुनीयो पाहुनीयो दाक्षिणी अंजलिकरणीयो वनुत्तरं पुयाखेत्तं लोकम् एवं बुद्धं शरणं तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भायं वासं विततं लोमहंसो न हेच्छति गलां ते यस्यानुभावतो याकनिवा दशन्ति विंशनं यमे सेवानुजन्तो रात्रिन्दिभामतन् सुखं सुपतिसुतो सा पापकिञ्चिन्न पच्छति एवमादिगुणम् परितन्तं वनामहे करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमिं साको योजोषसोजोष स्वभावकुलेशयनानुं न च कुद्धं समाचारे किंसेनावियोपरे उपापदे वंशुकिन्नो वाक्यमीनहं सभ्य सत्ता भवन्त सुखितत्थां केशिपानभूतातीता सवता वराभयनावसि दीर्घवाये महन्तो मज्जिमानस्य खनु कतुलादिष्टाव वयदिष्ठाय सदूरे वचन्ते अभिदूरे भूताव सम्भवेसि सभ्य सत्ता भवन्त सुखितत्ता न पारुपारं निखुं नातिमायेतकतस्सिनं किञ्चिव्यारुसानापटिगसंयानय्यमय्यस्य दुःखमि मातायतनियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरागसंवादं अवेरमसवं तीर्थं चारणिसिन्नो वासायनुवायावतस्य विगादम् एतं सतिं अदितीय ब्रह्ममेतं विहारमिदुं दिटिंसायनोपगम्मा शीलवधस्वाभिनम् एतेन सच्छवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते संसारे संसरन्तानां सर्वदुःखविनाशने सततं सबोज्जङ्गे मारसेन पमं भुजित्वायेऽपि मे सताति भवामुत्तकुत्तमं अजतिं अजरव्याधिं अमतं निभयं एवमाधिगुणापेतं अनेका गुणसागः
आहं ओषधं साइमं मन्तं भुजङ्गन्तं वनं भुजङ्ग सति संकातो धम्मनं विषयो तथा वीर्यं पितिपासद्ये भुजङ्ग सततं समादुपेक्खभुजङ्गे सब्बते सब्बदर्शिना मुनिना सम्मदकथा भविता बहुलिं संवर्तन्ते अभियाय निब्बनाय च बुधियाय तेन सत्सवन् सुत्थिते होतु सम्पदाय कस्मिन् समये नातो मोग्गलायंसकस्सपङ्गिलानि दुःखितादिं भुजङ्गे सत्तदेशयिते च तं अभिनन्दित्वा रोगमुंसिं सुतं एतेन सत्सवज्जेन सुत्थिते होतु सम् एकदा धम्मराजा विगिलनया विपीलित्वा सुन्दरतेन ताय वनपेत्वा न सादरं सम्मोदित्वा छयावदतम् अभूटाचिटम् एतेन सत्सवज्जेन सुत्थिते होतु सम्पदा पहिनाते शयां तिन्ननं पि महिषिनं मग्गहता किलेशावपत्तानुपत्तिधम्मतं एतेन सत्सवन् सुत्थिते होतु सम्पदा एतेन सत्सवज्जेन सब्बरोगा विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते जयासनगत विराजित्वामरं सवाहिनीं सतुषसमतरा सङ्गे पिविंशो नरं तन्नङ्कारो धया बुद्धवट्टविशतिनायका सव्ये पठिठिता तु यं मत्तकेते मुनिं शिरे पठिठिता बुद्ध धम्मो चाता बलोसने सङ्गो पठिठिता तु यं ओरे सब्बगुं हृदये अनुरुद्ध सारिभूत सदाकिने कुण्डायो पिट्टिभागस्मिन् मोग्गलानो शिवं दक्षिणे शबाने तु यं अहो अनन्दराहुलाकश्यपो महानामायो वसुं वामसुं केशन्ते पिट्टिभागस्मिन् सूर्यो वापवङ्करो निशिन्नो श्रीसम्पन्नो शोभितो मुनिपुं कुमारकश्यपनामा महेशे चित्रवादको सोऽतु यं वदाने निशं पठिष्यसि गुणं पुण्यवङ्गुलिमालोचयुपलिनन्दसि वलियतेरपंसा इमे जाता लालटे तिलकद शिशासीते महातीरा बीजिता जिनो शावकं जलन्ता शिलतजे अङ्गमङ्गे सुसण्ठिता रत्नं पुरातो आसीदाकिनीमेत्तसुं दजगं पश्चातो आसी वामे अङ्गुलिमालकं कन्दमूरापरिं अटनाटीयसुत्तकं आकाशसदनां आशीषेशपकारसंहिता जिनानबालसं धम्मपकारलङ्कते वसतु ते सतुकेशेन सदसम्बुद्धपञ्जरे बत पीतादिशं जहिराजातु पद्मवासिषविलयं यन्तो अनन्तगुणतेजसा जिनापञ्झारमज्जं विहरन्तं मयीतले सदा पलन्तु तं सव्येते महापुरुषं इच्छेवामच्छन्तु कातो सुर
अनुभावेन जितोपदं बुद्धानुभावेन हतारि संगो सरासि सद्धम्मानुभावपम् इचेवमच्यन्तकातसुराको जिनानुभावेन जितोपं धम्मानुभावेन हतारि संगो सरासि सद्धम्मानुभावपम् इचेवमच्यन्तकातो असुराको जिनानुभावेन जितोपं संगानुभावेन हतारि संगो सारसि सद्धम्मानुभावपम् सदम्मपकारा परिकृतोऽसि अट्टादिशासुहम् एतन्तरे अट्टनाता भवन्ति युद्धं वितानं वजिनाटितं बिन्दन्तमरस्यनं तव शिरासिठितो बुधिमरो यशन् मोग्गलानो शिवामि भजति भुजटाति दक्षिणे सरिम् धम्ममज्जेयुरस्मिन् विहरति भवतो मोक्खतो मुरयोनिनं सम्पत्तो बुद्धिसं शरणयो गतो वनुरुखे कनातो सब्बावमङ्गलायुपद्धावदुन्निं सभ्येति रोगगहदो समशेषनिन्दा सब अन्तराय वयदुस्सम् बुद्धानुभावपरेण पयतु न संसब्भावमङ्गलयुपद्धावदुन्निं सभ्येति रोगगहदो समशेषनिन्दा सब्बान्तराय वयदुस्सविनयं धम्मानुभावपरेण पयं सब्भावमङ्गलायुपद्धावदुन्निं सभ्येति रोगगहदो समशेषनिन्दा सब्बान्तराय वयदुस्सविनयं सङ्घानुभावपरेण पयतु न सङ्गेतेन सच्छवज्येन सुत्थितेऽतसम् एतेन सच्छवज्येन सब्बदुःखयन्तराय उपद्दावगहदो सविनश्यन् एतेन सस्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलं ते पुरातिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूता महीद्दिका ते पितुं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखं दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवा महीद्दिका ते पितुं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखं पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागा महीद्दिका ते पितुं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखम् उत्तरस्मिन् दिशाभागे सन्ति अक्का महीद्दिका ते पितुं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन पुरातिमेन दठारटो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपाको कुबेरो योत्तरं दिशं सत्तरो ते मोहं लोकपालो वैशासिनो ते पितुं मे अनुरक्षन्तो आरोग्येन सुखेन शरणकर्ताय खबुन् पापगाहो निवारणं परितसानुभावेन अन्तु तेषां उपद्रवेन कर्ताय खबुन् पापगाहो निवारणं परितसानुभावेन अन्तु तेषां उपद्रवेन कर्ताय खबुन् पापगाहो निवारणं परितसानुभावेन अन्तु तेषां सभ्यतीय विभाजन्त सर्वरोग विनाशतो माते भवतो अन्तर सुखी दीर्घायिक
एको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते আজকে আমাদের নাইকেন গ্রামের ঐতিহ্য সমন্বিত পরিবার প্রয়াত শিক্ষক প্রেমানন্দ বড়ুয়ার পুত্র সন্তান প্রকৌশলী কমলেশ বড়ুয়ার পুত্র সন্তান প্রকৌশলী অনিরুদ্ধ বড়ুয়ার বিবাহ উত্তর বার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অষ্টপুরস্কার দান এবং পরিত্রাণ সূত্রপাঠ অনুষ্ঠানের সঙ্গ প্রদান পরম সদীয় বদন্ত বিদর্শন বারিদি বিদর্শন সাধক পরম সদীয় বদন্ত রত্নপ্রিয় মহাস্তবীর মহোদয় ভান্তে আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বাংলাদেশ সংঘরাজ বিক্ষ মহাসভার নবনির্বাচিত মহাসচিব আয়ুষ্মান ডক্টর সংঘ আয়ুষ্মান এস লোকজিৎ মহাস্তবীর মহোদয় তথা মাননীয় গুণোত্তম মহান ভিক্ষু সংঘ শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবতী ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত সকল উপাসক উপাসিকা মণ্ডলী, আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাননীয় মহান ভিক্ষু সংঘদের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের প্রতি মৈত্রময় শুভ আশীর্বাদ আমার আশার মধ্যে একটু বিলম্বিত হওয়ার জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের নাইকেন গ্রামের মধ্যে বহু বৎসর পরেই সেই বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন গতকালকে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ৩৮ জনের মতন সেখানে বিদর্শন ভাবনায় অংশগ্রহণ করেছেন। গতকালকেও আমাদের আয়ুষ্মান লোকজিৎ মহাস্তবীর তিনি মুখ্য আলোচক হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের নবনির্বাচিত সভাপতি পরম সদীবদন্ত প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষ মহাসভার সাধারণ সম্পাদক বদন্ত ডক্টর সংঘপ্রিয় মহাস্তবীর ভান্তে সহ গতকালকে সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের সেই অনুষ্ঠানকে প্রাণ বন্ধ করে তুলেছেন। সেখানে ভোরবেলায় প্রায় ৬টা থেকেই খাদ্যভোজ্য প্রদান এবং জ্ঞানেন্দ্রীয় ভিক্ষুদের সেই পিণ্ডচারণ সহ সমগ্র কাজগুলো সমাপ্ত করেই আমাকে আবার এখানে সংগদান অনুষ্ঠানে আসতে হলো, তার জন্য একটু দেরি হয়েছে। তাই আপনারা সকলে জানেন আমাদের অনিরুদ্ধ বড়ুয়ার সেই ২০ বৎসর আজকে তাহাদের সেই বিবাহ উত্তর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আজকের এই মুহূর্তে মাঙ্গলিকর অষ্টপুরস্কার দান সংগদান পরিত্রাণ সূত্রপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন। আজকের এই সংগদান অষ্টপুরস্কার দানটি না করেও বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আমরা যেভাবে বিবাহবার্ষিকী পালন করতেছে আমরা দেখতেছি, সেই ধরনের বর্ণাঢ্যময় একটি কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করেও সেখানে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানটি করতে পারত, কিন্তু সেটা করলে হতো কি লোকাচারিক অনুষ্ঠান। আর আজকে যেটি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে তাদের দুজনের স্বামী স্ত্রী দুজনের নিরোগী দীর্ঘ সুস্বাস্থ্য জীবনযাত্রা ২০টি বৎসরদের তারা অতিক্রান্ত করে আসলো, তাদের জীবনের সেই সুখ দুঃখ হাসি কান্না যশ নিন্দা প্রশংসা এই অষ্টলোকোত্তর ধর্মের মধ্যেই যতদিন পর্যন্ত আমরা সেই অরহত্ব প্রতিষ্ঠিত হব না ততদিন পর্যন্ত আমাদের সেই অষ্টলোকোত্তর ধর্মের মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে, আমাদেরকে থাকতে হবে। এই জন্যই ৩৮ প্রকার মঙ্গলসূত্রের মধ্যে মহাকারিণী তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, পুট্টাসা লোকাধাম্যেহি চিত্তাং ইয়াসানা কাম্পাতি আসুখাং বিরাদাং খেমাং এতাং মঙ্গলম উত্তমাং।
সেই মঙ্গলসূত্রের মধ্যে, সেই গাঁথারির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যশ, নিন্দা, হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই 8টি বিষয় এই পৃথিবীর সমস্ত সত্যগণদেরকে যতদিন পর্যন্ত অরহত্তলে প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে সেই অষ্টলোকোত্তর ধর্মের মধ্যেই অবস্থান করে আমাদেরকে দিন অতিবাহিত করতে হবে। তাই আজকের এই দিনের মধ্যে অনিরুদ্ধ বড়ুয়া এবং তাহার সহধর্মিনী তাহারা যেই সুন্দর একটি মন মানসিকতা নিয়ে তাহারা আজকের এই অষ্টপরিষ্কার দান, সঙ্গদান এবং পরিত্রাণ সূত্রপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে তাহারা সেই কুশলকর্ম সম্পাদন সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে তাদের চিত্তকে অবিরমিত করার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান, এটি অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক, অত্যন্ত প্রশংসা এবং অত্যন্ত সুখদায়ক। গত বৎসরও তাহারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই তাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে এবং লোকজিৎ মহাস্তবীরের সঙ্গে বুদ্ধ প্রতিরূপ দেশ সেই শ্রীলঙ্কায় গমন করেছেন, শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেছেন। সেই শ্রীলঙ্কার ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানে দেখেছেন বুদ্ধিস্টিক কালচার হিসেবে সেই শ্রীলঙ্কানবাসীরা আমাদের বাঙালিদের সাথে কত উন্নত। সেখানকার এক একটি স্থান, এক একটি দৃশ্য আমাদের মন মানসিকতার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। তাই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকেও এই বৎসর বিগত কয়েকদিন আগেও বসন্তচরণ এবং শারদাচরণ পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের নাইকেন সন্তোষালয় বিহারের বুধিবৃক্ষের গোড়ায় যে জায়গাটি আছে, সেখান থেকে জায়গাটিও আমাদের বিহারের জন্য বুধিবৃক্ষের জায়গা সম্প্রসারণ করার জন্য পরিভৌগিক জাতির সেখানে প্রতি বৎসর আমরা সেই অষ্টপরিষ্কার দান, বৈশিষ্ট্য পানীয় সঙ্গদান এবং সেই বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন আমরা প্রতি বৎসর নাইকেন গ্রামবাসী সেখানে পরিভোগ জাতির গোড়ার মধ্যে আমরা করে থাকি। আমাদের দীর্ঘ সময়ে সেখানকার পরিভোগী জাতির গোড়ার মধ্যে জায়গার সংকুলন না হওয়াতে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আমাদের কষ্ট পেতে হতো। তার জন্য সেখানে এই পরিবারের পক্ষ থেকে এবং শারদাচরণ বড়ুয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে, দুটি পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সেই নাইকেন সন্তোষালয় বিহারে জায়গা দান দিয়েছেন। গতকালকেও আমি পরম সদ্য প্রজ্ঞানন্দ বান্ত এবং ডক্টর সংঘপ্রিয় বান্ত সহ মহান সংঘদেরকে আহ্বান করে এনে রাত্রিবেলায় জায়গাটি একটু ঘুরিয়ে দেখানোর পরে সেখানে বিনয়ানুকভাবে যেটি আমাদেরকে করতে হয় কর্মবাচা পাঠের মাধ্যমে সেই জায়গার কাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেই কাজটিও আমরা গতকালকে রাত্রিবেলায় করেছি। এই পরিবারের বিভিন্ন ধরনের দানাদি কুশলকর্মের মধ্যে আমি যদি বলতে যাই, একদিকে নাইকেন সন্তোষালয় বিহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অপরদিকে সেই তাহাদের পূর্বপুরুষের সেই বিহার, সেই করলডাঙ্গা গ্রামের মধ্যেও তাহারা সমানভাবে দুটি বিহারের মধ্যে তাহারা দান দিয়ে আসছেন। এর পাশাপাশি সম্প্রতি এখন বর্তমানে সাংঘ সার্বজনীন সাক্ষ্যমণি বিহারের সঙ্গে লোকজিৎ মহাস্তবীরের সঙ্গেও তাহারা সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দানাদি কুশলকর্ম সমাধান করতেছেন এবং পরম শ্রদ্ধেয় রত্নপ্রিয়বান্তের যেটি প্রতিষ্ঠান, সেই টাইগার পাড়ার মধ্যে যেটি প্রতিষ্ঠান, সেটার সঙ্গে তাহারা সম্পৃক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই পরম শ্রদ্ধেয় বনবান্তের এখানেও বিভিন্ন ধরনেরভাবে দানাদি কুশলকর্ম এবং সাতিপট্টন সূত্রপাঠ সেই বইটি প্রকাশনা, আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব সমানন্দ ভান্তের সেই পাতিমুখ্য বইটি যেটি বংশীদ্বীপ ভান্তে সেই অনুবাদ করেছেন, সেই বইটিও তাহারা এই পরিবারের পক্ষ থেকেই সংস্করণ করে দিয়েছেন। দানাদি কুশলকর্মর দিক দিয়ে আমাদের নাইকেন গ্রামের মধ্যে প্রয়াত শিক্ষক প্রেমানন্দ বড়ুয়ার পরিবারটি অত্যন্ত উন্নতম এবং তাহারা দানময়, শিরময়, বাবনাময় সকল দিক দিয়ে তাহারা কিন্তু অভিজ্ঞতাশীল সম্পন্ন। তারই ধারাবাহিক অনুসারে আজকের সেই অনিরুদ্ধ বড়ুয়া তাহার সেই বৈবাহিক দাম্পত্যময় জীবন সুখ শান্তি আনায়নের জন্য 20 বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আজকের এই অনুষ্ঠান। তাই তাদের জীবন যেন সুন্দর হয়, সুখময় হয় এবং তাদের পুত্র কন্যাগণ যেন আরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়, আজকের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাহাই আমি কামনা বাসনা প্রার্থনা করি। আজকের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাহা স্বল্পক্ষণ সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে আয়ুষ্মান লোকজিৎ মহাস্তবীর তিনি তার সারগর্ভ শ্রদ্ধম দেশনা পরিবেশনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। আমরা কোনো ভিক্ষু সংঘর আর দ্বিতীয় কোনো দেশনা করব না।
তাই আপনারা নীরবতার সহিত সেই সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। পুয়ংস পুরিশ কৈরকৈরতেন পুনঃ পুনঃ তম হি সন্দকৈরাত সুখ পুয়স্য উচ্ছয়ো এতেন সচ্ছবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং তে। বিশিষ্ট সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক প্রকৌশলী বাবু কমলেশ বড়ুয়ার এই বাসভবনে তাহার সুযোগ্য পুত্র বাবু অনিরুদ্ধ বড়ুয়া এবং তৎসহধর্মিণী হিমু বড়ুয়া তাদের শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধের 20 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং ওনাদের আদরের সন্তান আমাদের সকলের প্রিয় চিন্ময়ী বড়ুয়া প্রীতি দাদা যেটা আমার সাথে ব্যক্ত করেছেন, সে একদিন কষা প্রসঙ্গে বলছিল যে আমাদের এখানে 20 জন ভান্তে এসেছেন, আমি দান করছি। এই ধরনের একটি চেতনার কথাই আজকে মূলত তাদের বিবাহবার্ষিকী এবং সাথে তাদের যে সুন্দর পুণ্যময় চেতনা, এটাকে পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আজকে এখানে প্রায় 21 জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এই দানকর্ম। এবং একটু আগে আমাকে অনুরুদ্ধবাবু বললেন তাদের একজন মাসি এখন কলকাতায়, তিনি অসুস্থ। কি নাম যেন ওনার? দীপা বড়ুয়া, দীপা, শ্রদ্ধাবতী দীপা বড়ুয়া, ওনারও আজকে আরোগ্য কামনার কথা বলেছেন। এই জন্য আমরা চিন্তা করি সূত্র পাঠ সহ করে তাকে যেন আমরা পুণ্যদান করি। এই বহুবিধময় পুণ্য উপলক্ষ করে আজকের অষ্টপ্রহর সংবাদ অনুষ্ঠানের পরমারাধ্য মাননীয় সংঘপ্রধান মুদীয় গুরুদেব বিদর্শনাচার্য বিমুক্তি বারিদি, নীরব বিনয়শীল ব্যক্তিত্ব আমার শ্রদ্ধেয় গুরু ভান্তে ভদন্ত রত্নপ্রিয় মস্তবী মহোদয়, সুদেশক পরম শ্রদ্ধেয় জনপ্রিয় মহাতর প্রমুখ মাননীয় সঙ্গের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা অর্ঘ্যবন্দনা নিবেদন করছি। আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রী চিত্তে পুণ্যদান, তাদের এই যুগল বন্ধন সুন্দর হোক, শুভময় হোক এবং তাদের পাশে দীপা বড়ুয়া তিনি আরোগ্য লাভ করুক এবং আমাদের চিন্ময়ী বড়ুয়া প্রীতিও শুনলাম সে অসুস্থ, সেও আরোগ্য লাভ করে পরিবারের সবাই আপনাদের সকলেই উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পুণ্যদান করছি। সময় বেশি নেই, আমি শুধু এইটুকু বলবো যে পুয়ংস পুরিশ কায়রা তেনা পুনঃ পুনম থাম হি সন্দা কাইরাতা সুখ পুয়াসয়। বুদ্ধ বলেন পুণ্য হচ্ছে আমাদের সুখের একমাত্র উৎস। পুণ্য কর্ম মানুষের জীবনকে সুখ প্রদান করে। এজন্য বুদ্ধ অঙ্গুত্তনীকে বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনো পুণ্যকে ভয় করবে না। ইষ্ট প্রিয় মন্য কানজ্ঞ জীবনাদর্শনের জন্য পুণ্য প্রয়োজন রয়েছে। তাই পুণ্যকর্মটা সম্পাদন এই পরিবার প্রায় সময় করে থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় জনপ্রিয় ভান্তে তিনি এই পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা আমার সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে এই পরিবারের যারা সন্তানগণ আছেন তারা সকলেই ধর্মময় জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সে শিক্ষা প্রদান করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আমার গুরুভান্তে এখানে আছেন। আগামীকাল আমাদের গ্রামের বাড়িতে শিলঘাটে একজন ভান্তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান। তো ভান্তেই বারবার বলছিল আমাকে তো ফাং করেছে ওই ছোট করে একটা মেয়ে ওদের বাসায়। ভান্তে যেহেতু আমরা একসাথে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম, তার চলাফেরা দেখে ভান্তে বলছে এটা বিশাখা এরকম বলতে আমি কত বছর চেষ্টা করেছি শ্রীলঙ্কা আসবো, আমি এত বছর পরে আসলাম। আর সেই ছোটো বয়সে শ্রীলঙ্কা আসতে পেরেছে বুদ্ধপতির উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে সে এমনভাবে ভান্তেদেরকে সূত্র শোনাচ্ছিল, ভান্তারা শুনে সবাই অবাক হচ্ছে এবং সবাই তাকে আদর করছে যে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে
সূত্রপাঠে তার শুদ্ধ উচ্চারণ দেখে সবাই খুব অবাক হয়েছে। তো ভান্তে আসলে এই বৃদ্ধ বয়সে কারো কথা তেমন বলছে যে ছোট সে ফাং করেছে, ওখানে আমি কি করব। তাই বললাম ভান্তে এটা রবিবার, আপনি শনিবারে অনুষ্ঠান হবে, আপনি আসতে পারেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে, তাইলে ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করে, গত 12 তারিখ যখন একটা অনুষ্ঠানে আমি ভান্তের পাশে ছিলাম, তো আমি মনে করি ভান্তেই আজকে এখানে উপস্থিত, একান্তে তাকে আশীর্বাদ করার জন্য। আমি আমার শ্রদ্ধেয় গুরু ভান্তে আপনারা জানেন, তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনের অধিকারী, একজন বিনয়শীল অসাধারণ মৈত্রীময় জীবন ধারণের অধিকারী। আজকে শ্রদ্ধেয় ভান্তে আশীর্বাদ দেবেন। আমি শুধু এইটুকুই বলে যাই, সেটা হচ্ছে পুণ্য মানুষকে সুখ প্রদান করে, তাই পুণ্যময় জীবন যাপন করবেন, শিলময় জীবন যাপন করবেন এবং ভাবনাকে অন্তরে ধারণ করে অন্তপক্ষে। এবং এই পরিবারের প্রতিভা, এটা সবাই আমরা জানি। আমাদের প্রমথোষবাবু থেকে শুরু করে তারা যেমন গুণবান, তাদের নাতি আমাদের চিত্রলেখা প্রীতি প্রাপ্তি, সেও ইতিমধ্যে আমাদের 10 মিনিট একটা ইংলিশ কোর্সে সে চট্টগ্রাম বিভাগে 3য় স্থান লাভ করেছে। আমরা যেটা দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি এবং সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে, আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। সমগ্র বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বিভাগের 3 জন মাত্র, তার মধ্যে সে একজন। তার গৌরবে আমরা বড়ুয়ারও আমি মনে করি গৌরবান্বিত হয়েছি। তো তার জন্য আমি মনে করি এই পরিবার, তাদের যে পিতামাতা এবং দাদু আছেন, ঠাকুমা, তাদের স্মৃতিগুলোকে, আমি তাদের ঐতিহ্যকে তারা ধরে রাখুক, এই আশীর্বাদ জানিয়ে তাদের আরও উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে, আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমার আশীর্বাণী এখানে শেষ করছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। অনেক কেন করে আশীর্বাদ দাও। আমি সফলম জন্ম সুলব্ধ মানুষ বব অদ্য বুদ্ধ কুলি জাত বুদ্ধ ভূত সিং সাংগতি। আজকে অষ্টবিশ্বাস সঙ্গদান মুক্তি আমরা সকলেই উপস্থিত হয়েছি। তো অনিরুদ্ধবাবু গত বছর নাকি একই সাথে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন, তো দেখে বেশ ভালো লাগছে। তো শ্রীলঙ্কা যাওয়ার জন্য 20 বছর চলে গেল, যেতে পারিনি। তো লোকজিতেরা বলার সাথে সাথে তো মানে তৈরি হয়ে গেছে, ওনার সাথে গিয়েছিলাম। বেশি দিন ঘুরতে পারছি না, অল্প সময়ের মধ্যে কারণ প্রস্তাব লড়ার সময় তো ওই 7 তারিখে অবকাশ ছিল, ঘুরে আসি। হ্যাঁ, তো যেদিন যান সেদিনে তো তো লোকজিতে বর্তমানে এখন মহাসভার মহাসভা নতুন নির্বাচিত হয়েছে। আবার নাইকেনের পান্তের সহ নামও বলি, হ্যাঁ, অক্ষয়ানন্দ উনি পুরো তাকার মতো পরিচিত আছে, নাম মনে থাকে না। তো এখানে তো ওই অনেক শ্রদ্ধাবান কুয়াশিরা বসে না, কারোর নামও জানি না, এবার চিনিও না। তো তারপরও মানে বুদ্ধের আশীর্বাদ কিনা হয় 26,700 সুবিধা জগতের সকল পারি সুখী একটা শব্দ শেষ করেছে। তো আপনার সকলেই সুখী কামনা হচ্ছে। আবার বিপুল সঙ্গ সহ কিনা হয় অনেক কারো নামও জানি না, আবার চিনিও না কোন জায়গায় করে থাকি না। তো এইভাবেই নাকি আসে আর কি। তো যার দ্বারা তাতে অবস্থান করা উত্তম না। তো মানুষ শান্তিতে লাভ করতে পারি ওদের নীরবতার মাধ্যমে,
আর গুণাগুণের মাধ্যমে সময় কাটাতে হবে। উদ্যমে সবার জন্ম। আমরা যদি সঞ্চলতা হই না, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হই, কোনো কাজ হবে না। তো সুন্দর স্মৃতি দিয়ে এবং স্মৃতি কে এবং ঘোরাফেরা করা, যে কোনো কাজ করা হোক না কেন তার জীবনে হবে দৈন্য। উদ্যমে সরল জন্ম সুলব্ধ মানুষ ভব। আমরা এই ভবন মধ্যে জন্মান্তর হয়েছি, এখনও চলছে না। তো ভবিষ্যৎ জীবন আছে, কোথায় যাব তা এটাই নিজস্ব ব্যাপার না। জ্ঞানের উপর ভিত্তি অদ্যবুদ্ধ খুলে যেত। আমরা বৌদ্ধগুলি জন্মান্তর হয়েছি, অত্যন্ত দুর্লভ জীবন। কিন্তু দুর্লভ জীবন এই শব্দগুলো আমরা যথার্থভাবে বিচার করছি না, ঠিক? তো সেই হিসাবে নাকি বিক্ষিপ্ত হিসাবে আমার সময় লস করে গেলাই। অদ্যবুদ্ধ খুলে যেত, বুদ্ধ ভূত হয়েছে। আমরা মাতৃর গর্ভ হইতে যে মানে জন্মান্তর হয়েছি না। তো আমরা বুদ্ধের শাসনের মধ্যে বুদ্ধ শিশু হইতে এবং আমার সাধু জীবন লাভ করেছি। এই যে এই দিনটা আমরা যথাযথভাবে যথার্থভাবে যদি আমরা মূল্যায়ন করি, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবন এমনি চলবে না। হ্যাঁ, হলো। তো আপনারা সকলে সুখে আমার করে পুণ্যদান দিয়ে আমি শেষ 26 সুবিধা হতো। হ্যাঁ, 3 বার নমো তাস্সা বলেই তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করুন। ইমাং বিকাং সাপারিকারাং সাহা আট্টাপারিকারাং আনোত্তরাং পুয়াকেতাং বিক্কো সাঙ্গাসাং দানাং দেমাং পুজেমাং দ্বিতীয়ম্পি ইমাং বিকাং সাপারিকারাং সাহা আট্টাপারিকারাং আনোত্তরাং পুয়াকেতাং বিক্কো সাঙ্গাসা দানাং দেমাং পুজেমাং তৃতীয়ম্পি ইমাং বিকাং সাপারিকারাং সাহা আট্টাপারিকারাং আনোত্তরাং পুয়াকেতাং বিক্কো সাঙ্গাসা দানাং দেমাং পুজেমাং পুজেমাং পুজেমাং। জল ঢেলে পুণ্যদান করুন। ইদং মে ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদং মে ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদং মে ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। উন্নামে উদকং বাট্টং এতা নিন্নং পবত্ততি এবমেব এতুদিন্নং পেথনং উপকাপতি এতাবরি বহপুরা পরিপুরন্তি সাগর এবমেব এতুদিন্নং পেথনং উপকাপতি এতাবত সয়মেহি সম্বতং পুণ্য সম্পদং সব্বে দেবা সব্বে সত্তা সব্বে নাগা সব্বে ভূতা সব্বে মনুষ্য সব্বে অমনুষ্য অনুমোদন্তু সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশট্ট বুম্মট্ট দেবনাগা মহিতিকা পুণ্যং তং অনুমোদিত্বা শিরং রক্ষন্তু বুদ্ধ শাসনং শিরং রক্ষন্তু বুদ্ধ দেশনং শিরং রক্ষন্তু মং পরং ইমেনা পুণ্যকম্মেনা মমে ভালা সমাগম সতং সমাগম হতো याव निब्बानापत्तिया। इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे पुण्यं आसवक्यं वहं त्वं इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पश्ययोः त्वं भवतु तिष्ठन्तु।